عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سبحان الله وابن أساره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة نفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إني سلم لمن صادمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسردت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم.
وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصابي مع إمام المهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أكثر ما يعطي مصابا ومصيبته ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، اللهم عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أنظر ظالم باللعن مني
وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Anılarınızı mühre koyun, secdeye gider. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك لا مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي الحمد لله الذي على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق انك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. Eğer iş ülkette namaz kılan, hadi yediye Azıcık gene 11 sefer şey okuyor. Ha? 11 sefer kur falan. Bilmem, onun üstüne okusuz okuyun bir sefer. Diyenleri lal öldürmesin inşallah. Meclisimizi bir canlı salavatla canlandırır. Allahümme salli Allahümme ve ala Muhammed ve erkekler. Allah inşallah herkesin her türlü burada emeği var. Allah inşallah emeklerin kabul etsin. Yalnız bu meclislerde olmaklık, gelmeklik ve İmam Hüseyin'in meclislerine karışmaklık yalnız İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam ve Allah Teala bilir. Özellikle bacılar her türlü ara programlarımızda zahmetler ola Allah inşallah Muhammed Ali Muhammed'in hürmetine kabul edersin. Her kimsenin her nihazeti var bu mehzerde kabul edersin inşallah. Peygamber Ekrem'in güzel ruhuna, 14 masum bu cemden vatine, bu cemden ölüp gidenlerin de ruhları şad, salavat ihsan ediyor. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın şehadeti yani demehliyle ya meclis olmaklığıyla yalnız bitmez məqamı derecesi. Yalnız insan kıyamet günü bilecekti ki bu meclislerin sevabı Hanım Fatıma Zehra'nın meclisi mehzerinde inşallah Allah kabul eylesin inşallah. Yani ve belli ola ki Hanım Fatıma Zehra ne musibetler çekir. 1400 senedi İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın şehadeti, yeri, göğü, cenneti, günü, alemi, peygamberi 124 bin peygamberi ağlar koydu. Yani Hz. İbrahim peygamber, Hz. Adem, Hz. Havva diğer peygamberler Aşura'nın o felsefesi ve İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam ben dün evvel söyledim ki İmam Hüseyin'in şehadeti o kadar Allah'ın yanında büyüktü, derecesi büyüktü ki 9 tane imamı Allah Teala bu şehadetin karşısında karar verir. Birin karar verseydi yeterdi. 9 tane imam. Yani Hz. Mehdi olsaydı ya diğer imamlar bir tane ama bellidir ki bu şehadet Peygamber Ekrem de buyurur El Hasenu vel Hüseyin
İmam Həsən və İmam Hüseyin çocuk zamanlarında gələrdilər Peyğəmbərin məhzərinə, Peyğəmbər bunları dost tutardı. Yəni saygıları İmam Həsənə və İmam Hüseynə sonsuzdur. Nəinki torun hesabıyla. Torunudur. Ama Ağa Resul-i Ekrem'in saygısı İmam Həsənə ve İmam Hüseyin'e saygısı torun hesabıyla değildi. İmamet iləndi. İmamet farzıdır ki, Peygamber Ekrem'e de farzıdır ki, İmam Həsənin ve İmam Hüseyin'in imametinin karşısında ve iman gətirə və ya diğer imamlar, bunlar Peyğəmbərin dininin mükəmmelidir. Fərq eləməz Ağa Əmirül-Müminin. Və özəlliklə insan, hətta mən olar ki, məsələn, birdən İmam Hüseynin məhzərində şəhid olur, ya ki, İmam Hüseyin əleyhisselamla ziyarətinə gedir. Ya burada məclislərində qarışmaqlıq, hala genellemeden mesela İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam vardı ki Məhərrəmin 1-ci günü Kərbəlaya varid oldu. Kərbəlaya və Rəcəb ayında, Şaban ayından hərəkət elədi, gəldi Məkkiyə. İbn Abbas gəldi Kəbədə qalanda İbn Abbas dedi, vallah, buna dikkat olunsun, buyurdu, mən gördüm, İmam Hüseyin Kəbənin kənarında Cəbrail İmam Hüseynin əlindən yapışıb biət edir və cəmaəti dəvət edir, həlimmu ilə dəvətillah. Gəlin, Allahın dəvətinə, Allahın hökmündə, imamətində siz olun və onun əmrinə itaət ediyor. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın şəhadəti mani olurdular, qoymurdular ki, getməyinə. Məhəmməd Hənəfiyyə İmam Hüseynin qardaşı qoymurdu. Ya nəinki qoymurdu, İmam Hüseyin buyurdu ki, ən son buyurdu ki, dəlil gətirirdilər imama. Ağa getmədinə, gedirsən bu çocukları niyə yaparsan? İmam Hüseyin ən son qalanda buyurur ki, cəhdim Resulullah'ın getdim türbəsinin kənarına. Orada Peyğəmbər zahir oldu mənə. Buyurdu ki, ya Hüseyin oxruc. Ya Hüseyin xaricə çıx Mədinədən və ailən də deyirlər, ağa pəs olsun sən get. Ama çocukları niyə yaparsan? Bu qızları niyə yaparsan? Bu ailəni niyə yaparsan? Həzrət buyurdu ki, Peyğəmbər buyurdu, çıx. Və Allah Teala iradə edib sənin şəhadətuyu və ovladlarının, qızların, ailənin əsir olmaqlığı. Buna görə xanım Zeynəb salamullahi əleyha çox önemlidir. Kufə əhlində Ağa Əmirül-Müminin xilafətində xanım Zeynəb bir tane halife imparatori İslam'ın, Müslümanların kızıydı. İmparatori İslam, Ağa Emirül-Müminin halife zamanında hanım oradaydı. Hanımı Kufe ehli, çocuklar, büyük hepsi ne türlü hanım Fatime-i Zehra'nı Medine ehli tanıyırdı. Aynı şekilde de Hazreti Zeynep salamullahi aleyhanı Kufe ehli tanıyırdı. Ama hanım Zeynep geldi, elə ki Kərbeladan qəidəndən sonra
Kufə əhli o mübarək başının tükləri birdən üzüntülükdən ağardı, xanımı tanımadılar. Necə tanısınlar? Xanım Zeynəb Səlamullahi əleyha evlenen zamanında Ağa Əmirül Möminin şərt elədi ki, Abdullah'a ki, bu Hüseyin'den ayrılanmaz. Her zaman istese Hüseyin'i görse, gel gel onun ziyaretine. Şart elədi Ağa Əmirül Möminin. Yani hiç evlenməklikdə bu şart olmaz. Ama Allah Teala bazı kardeşte bir o başka, ama bu iki dənədə bir bambaşka bir şey karar vermişti. Kərbela olay olacaktı. İmam Hüseyin'i diyor, Hanım Zeynep'in sifarişleri var. Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha'nın dünyanı ağladan, eğer insan bilə ki, bu musibetleri Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha İmam Zeynul Abidin Aleyhissalatu vesselam 40 sene İmam Zeynul Abidin Kerbela'dan sonra gece gündüzü ağladı. Hanım Zeynep de aynıdır. Kerbela'dan Mekke'den çıkanda Medine'nin hanımları toplanmışlar, səhv dayanmışlar, deyildi kendine elə bir Peygamber Ekrem vefat ediyen zamanıdır. Elə bir hanım Fatime-i Zəhra vefat ediyen ağlayır, əmməsi çok üzüntü halıyla ağlayırdı. Geldi İmam Hüseyin'in karşısında dayandı, dedi, ya Hüseyin, andolu Allah'a görürəm əcinnələr, mələikələr ağlayırlar ve deyirlər, bunlar şəhid olacaqlar. İmam Hüseyin təsdiqləyirdi. Cəddim Resulullah bu şəkildə buyurur. İbn Abbas deyir, mən gördüm, ağa İmam Hüseyin Kəbədə Məhərrəm ayındaki öldürməklik, hərbi eləməklik yasaqdır. Allah Teala bu ayda haram qərar verib, ama ümmet-i Resulullah ki deyirlər biz Peygamberin ümmətiyik, İmam Hüseyin o kadar Ağa Resul-i Ekrem bunları tanıttırmıştı. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam, İmam Hasan Medine'de Peygamberden sonra oturardı bazı vakit övünün karşısında küçede, cemaat gelen dayanardı Hazretin cemaline baksın. O kadar bakardılar, küçet dolardı, yol olmazdı. Ağa İmam Hasan ya İmam Hüseyin çıkardılar içeri ki bu cemaat dağılsın geçsin. Bir koca kişi bir gün bir hatası oldu. Geldi diyor, Peygamberin gözüne görüken verdi. Görüken verende bir gün İmam Hasan ile İmam Hüseyin'i dışarıda gördü. Onları aldı kucağına getirdi. Peygamberin məhzərinə dedi, ya Resulallah, bu iki tane çocuğa ben sığınmışam şəfaətinə. Hazret gülümsündü. Buyurdu, ama ne güzel şəfaətçi gətiribsən. Ne güzel. Ağa Resul-i Ekrem qəbul elədi. Diğer əməllərdə, ziyarətlərində mən hala bir dənə bir Səxavət İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam Ağa Əmirül Möminin kopusuydu. İmam Hasan'ın kopusuydu. Peygamber Ekrem'in kopusuydu. 124 bin peygamberin kopusuydu. Tamam onların ilmi, səxavəti, ağalığı toplanmıştı İmam Hasan ve İmam Hüseyin. Bir günlerim kim bunu yapabilir? Orada peygamberin torunu olasan, Cebrail onun kapısında olup, ya inki Mikail, ya Ağa Resul-i Ekrem bir gün sokaktan geçirdi, küçükçeden fakirler oturmuşlar, yemek yiyirdiler. Səxavəti bu şəkildeydi.
yemək yeyirdilər. Bir küçədə, bir normal fəkirlərin nə yeməyi nə türlü olacaqdı, onda o zaman. Onlar dəvət elədilər ki, ya Hüseyin, sən də gəl bizimlə qoşul günə yedinə. Ağa İmam Hüseyin aynı elə bil ki, bunu bir krallar dəvət edib, getdi, oturdu bunlarla yedi, söhbətlə elədi. Buyurdu ki, mən nə türlü sizin dəvətinizi icabət elədim, siz də mənim dəvətimi icabət ediyor. Dedi, ya sen nə yapaq? Dedi, siz də, Həzrət buyurdu, siz də gəlin gedək mənim evimdə, mən hazırlıq yapsınlar, yemək, orada yemək yeyir. Getdi, əmr elədi, İmam Hüseyin bir süfrarı, gözəl süfra açdı. Onlara doyunca yemək və pərəsinə para, saygı ilə onları ikram elə bir böyük bu halda, hala bir ufak bir şey budur. Bir ufak bir şey budur. Bir de Medine'de bir koca gibi salavat ihsan eder İmam Hüseyin'in ruhuna. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bir koca kişi Medine'de borcu vardı. Geldi vardı, daxil oldu Medine'ye. Səxavətdə də bu şəkildəydi. İlmidə də Ağa Əmirül-Mömininin elmi onun sinəsindəydi. Peyğəmbər Əkremin elmisi 124 min Peyğəmbərin və Qur'an-ı Kərimin və la rətbin və la yabisin bunların sinəsindəydi. İmam Həsənin və İmam Hüseyin ya Ağa İmam-ı Zaman əleyhissalatu vəssalamın dedi Mədinədə ən səxalı, ən gözəl ağa kimdir? İmam Hüseyin'i göstərdilər. Gəldi, bu kişi birkaç tane şeir dedi İmam Hüseyin'in hakkında. Həzrət daxil oldu evindən. Hala vardı ki az çok 10.000 dinar, o zaman da dinar çoxudur. Gətirdi bir elbisenin, gözəl elbisenin arasında büktü. O fəkirə arxadan verdi ki görməsin bunu. Dedi ey Ərəb qardaş, mən utanıram, görürəm ki birdən az ola, ondan sonra bu kişi ağladı. Dedi yap nə Resulullah, ey Peyğəmbərin oğlu. O miqdar ki mən istəyirdim 10 qat onun gün, amma yenə hələ sən məni üstünlük qərar verirsən. Pərdənin orxasında ki bəlkə bunun qəlbi İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselam bir cür davranır. Çok nükteler var, çok izli bir yani şeyler vardı ki bunların biz imamların arkasında aynı şekilde Allah Teala da bunun karşısında böyle bu şekilde böyle. Ne şekilde böyle? Bir adam buyurur ki dikkat olunsun buna. Kolay bir şeydi. Bakın bir kulağısın bir bu ne güzel bir şeydi. Sen diyesen ki ağa ben hadis deyirəm ha. Ben abartmıram. İmam abartmaz. Bizlerin adetimiz budur ki 100 dənəniləri 10 dənə, 10 dənəniləri 100 dənə. Ama imam aynıdır. 100 dənəni 100 dənə buyurar, 1000 dənəni 1000 dənə buyurar, 10.000 dənəni 10.000 dənə. Onu da Allah'tan, Allah'tan, Cəbrəil de Allah'tan yanı da bunun sözü yoktur. Hadis budur. Buyurur ki, bir adam İmam Sadık'tan bu hadis, şu hadis. Buyurur ki, bir adam su içer, bir bardak su içer. Diye Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Bir kelime. Kolaydı da, namaz kılmak kiminde 2 rekat ola mesela diyesen ki zordu. Demir abdestli olasan, abdestin ola ya abdestin olmaya. Onu da demir. Her halde diyesen Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Bir kelimede diyebilirsin diyesen ki ve la'nallah katili. Ya sen Allah katillah ve lanet edersin. Bir kelime. Bunu demir abdesti olasan ha. Bir adam diyor yok ben su içtim diyemedim. Bunu da söylemir. Yani fark edemir. Bunun sevabı nedir? Dikkat edin. Gör nedir? Parayla bu olmaz ha. Şey olmaz, toplanmaz. 100.000 dənə həsənə sevap verərlər. 100.000 dənə həsənə verərlər, sevap verərlər.
Bir dənə kəlməyə. Yəni bir dənə kəlmə ilə adam olar cənnətlik. 100.000 dənə günahları əfv olar, bağışlanar. Sən kaç dəfə gündə su içsən? Bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə adam olmaz ki, sənin gündə 100.000 dənə günah olsun. Olmaz ki, 100.000 dənə günah olsun. 3 dəfə içsin, 4 dəfə içsin, 5 dəfə içsin, elə bu şəkildə desin, 100.000 dənə günahların Allah Teala əfv edər, bağışlar. İndi gör, nə mutlu adamdır ki, İmam Hüseynin məclisinə gəl otura burada. Ya gələ məddahlıq eləyə, ya o bayan nə mutludur ki, İmam Hüseynin sufrasında bir dənə əməyi ola. Xanım Fatıma-i Zəhra qiyamət günü onu boş bıraxacaq. Onlar şakirdirlər. İmamlar şakirdirlər. Şakir budur ki, yəni bir ufaq şeyin qarşısında ona şükür edərlər, təşəkkür edərlər. Bizlər bir dənə bir yaxşılıq eylik yapsa bizə, onun qarşısında bizlər hala ta gözəl olmayından ta qəlbimiz ona, amma onlar ufaq bir şeydə şakirdirlər. Hala anda qalsın ki, bir məsələn salam verməklığa 100.000 dənə günahı bağışlanar. Allahu Ekber. Gələ bir adam, o bayan nə mutludur ki, Həzrət Zəhranın oğlunun ya uşaqlarının, ovladlarının 18 dənə İmam xanım Fatıma-i Zəhranın, Peyğəmbərin ovladı Bəni Haşim Kərbəlada şəhadətə yetişibdir. 1400 sənədə Allah Teala onların qarşısında bizə qərar verib, əmr verib, 100.000 dənə günahlarını bağışlar. Hələ bitmir ha, hələ bitmir. 100.000 dərəcəsi bunun yüksək olar, qalxar. 100.000 dərəcəsi qalxar yuxarı. Cənnətdə dərəcəsi bir dərəcə olar ki, hala Peyğəmbərlə İmam Hüseynlə baxar görə sağda İmam Hüseyn, solda İmam Həsən, ya qarşısında Peyğəmbər Əkrəm, ya Ağa Əmirül-Müminin. Yine deyir, mən gəldim İmam Sadığın əhzərinə, ona görə Kərbəlaya gedəndə, ziyarətlərə gedəndə, yaylı evlərdə, hər yerdə Əhl-i Beytin haqqında namazları qılın. Dedi, mən getmişdim Mədiniyə Peyğəmbərin ziyarətinə, orada 2 rükət sənin haqqında namaz qıldın, ondan sonra Peyğəmbər Əkrəm, mənim səvabım nədir? İmam Sadıqdan sorur. Buyurdu ki, vallahi, vallahi, vallahi cənnətdə baxacaqsan, sağ solunda bizi görəcəksən. Bizimlə bərabərsən. Yenə bitmir, 100.000 dənə dərəcəsi yüksələcək, hər dərəcə 1000 sənəlik yoldur. Allahu Ekber. Sən deyirən, buna baxma, mən deyirəm, mən hədis deyirəm, mənim ayrışım yoxdur. 100.000 dənədə elə bir Allah yolunda qul azad edirsən. 100.000 dənə insan qul Allah yolunda azad edirsən. Ulan səvabı bitər. O bir dəfə deyəndə Əssəlamu əleyki ya Əbu Abdillah su içəndə deyirsən qatillərinə lənət oxuysan, onun səvabı bulardılar. Gör bir yol İmam Hüseynin ziyarətinə gedənin nə mutludur. Gedə İmam Hüseynin ziyarətinə. Ondan sonra yenə bitmir. Və dərru qiyamət günü, günün hərarəti bu normal bu şəkildə olmayacaq. Gün yenəcək aşağıya, gün ən son dərəcədədir sıcaqlıqda. O insanda qiyamətin hərarəti, istiliyi elə bir cəhənnəm kimi bir şeydir. Amma onda Allah Teala onun o sıcaklığından qoruyacaq. Ürəyi elə bir cənnət olacaqdır. Və səvinəcək və bir halda olacaqdır ki, yəni elə bil ki, Peyğəmbərə Əkrəmlə qonşudur. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın məclisindən musibətləri budur. Yəni ki,
nə şəkildə adam 72 dənə var, əlbəttə vardı 120 dənə idi, ya bəzi hədislərdə var çox idi, amma 18 dənəsi Əhl-i Beytdən idi, onların biri məsələn Əli Əkbər idi. Əli Əkbərin hədisdə vardı ki, bənzəri Həzrəti İsa Peyğəmbərə çox bənzəyirdi. Peyğəmbəri Əkrəmin kopsi idi. Cənab Əli Əkbər Mədinədə olanda bir adam əgər İmam Hüseyin də buyurur, əgər istəsəydik Peyğəmbərə baxaq, Peyğəmbəri hatırlasaydıq Əli Əkbərə baxardıq. Danışığı elə bir Peyğəmbərin danışığı idi. Yaxşılığı Peyğəmbərinki idi. Gözəlliyi Peyğəmbərinki idi. Hərəkəti, tamam sıfat-ı Peyğəmbər cəm olmuşdu Cənab Əli Əkbərdə. Kərbəlaya gələndə Ağa İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselam mərkəbin üstündə yuxladı, bir yuxu aparan kimin oldu? Yuxudan ayrılanda buyurdu ki, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Normal halında bu adamlar okurlar ki, məsələn, bir adam əgər bir ölüm məsələsi olsa, yani biz Allah'ın ve Allah'ın tərəfinə qayıdar. Əli Əkbər dedi ki, baba, bu ayəni niye okudun? Dedi oğul, şu anda Peyğəmbər Əkrəmi gördüm. Və ya bir səs gəldi ki, buyurur, bu karvan ölüm karvanıdır, gedirlər şəhid olalar. Həzrət Əli Əkbər dedi ki, ya əbətə, atacan, aya biz haqqıq ya yox? Dedi, oğul, biz haqqıq inşallah. Söz yoxdur. Həzrət Əli Əkbər dedi ki, babacan, bunun bir üzüntüsü yoxdur ki. Bir haqq yolun üzüntüsü yoxdur. Sorurlar şəhadətdən, deyir, əhla minəl əsər. Amma onların hamısı ilə belə bu musibətə İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselam dayanır. Əssalamu aleykə ya Əba Abdillah və aləl ərbahilləti əllədi bifinaik. Aleyke minni selamullah ebeden ma begitu ve begiyel leylu ve nehar ve la cealehullahu ahiren ehdi minni li ziyaretikum. Amımız diye Esselamu alel Hüseyin, Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala avladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Her halda gel selam versen, o sevabı ki bu hadiste, şu hadiste var, kesinliğiyle Allah Teala hadetleri kabul edecek. Ama vardı ki Ali Ekber'e ki istedi azim meydan olsun. Bir baktı göller semtine Ayşe Eyan Ali ibn Abi Talib. Ay sen dostları, ay Ali Ekber'in dostları. Ay bacılar, hanım Zeynep'in dostları Zehra-i Edher. Ağlayıp Kerbela'da Ali Ekber'e, İmam Hasan'a ve İmam Hüseyin'e. Ağlayan hanım Zeynep'di bir zaman, Hazreti Zehra'ya hanım Zeynep ağlayıp, Ya Allah, Emir-ol Mu'minin ağlayıp, İmam-ı Hasan'a ağlayıp, ama hanım Zeynep'e Hazreti Zehra bir sipariş edip, kızım Kerbela'da olanda, hanım Zeynep Hazreti Zehra'nın kokusuydu her konuda. Allahu Ekber, ya Allah. Ali Ekber'i aldı kucağına,
Kucakladı ya Allah, bir üzüm tuttu Gövler semtine. Dedi la ya Rabbel Alemin, eğer Peygamber Ekrem'i ziyaret etseydi, isteseydi bu gence bakardı. Eğer her halda üzüntümüz olsaydı buna bakardık, bunun ziyaretine. Biz bir hale gelerdik ki öyle bir Peygamber Ekrem, Ağa İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam o kadar ağladı, Ali Ekber ağladı. Ama bir zaman Ali Ekber azim meydan oldu ya Allah. Susuzladı, heymelerde su yoktu ya Allah. Heymelerde su yoktu. İmam Hüseyin'in heymelerinde 24 saat su yoktu, hatta vardı. Günü Allah Teala Aşura günü güzeltti, uzun, dahi fazla saatleri çok oldu. Ali Ekber hem elinde şeyler, eslehe ağırlığı ve suyun sıda olmamaklığı ve düşman o zerabat-ı derbeleri ki Ali Ekber'e vururdular. Geldi Ağa İmam Hüseyin'in mehzenine, isteyen bir de su istersin. Ama dedi baba susuzluk beni helak eyledi ya Allah. Allah ya Rabbel Alemin, Hazreti Zehra Kerbela'da ağlıyor, Peygamber Ekrem ağlıyor. Allah tamam enbiya Kerbela'da ağlıyor, İmam Hüseyin'in ağlamaklığına. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam diyemedi, oğul su yokumdu. Vardı ki İmam Hüseyin'in dudakları parçalanmıştı susuzluktan. Dudakların koydu Ali Ekber'in dudaklarına ki Ali Ekber bilsin Hüseyin'in kapsında su yoktu. Ya Allah, ama İmam Hüseyin bir söz buyurdu Ali Ekber'in şehadetinde, dedi oğul dünyanın dahi neynirem ben tadın, lezzeti senden sonra yoktu, hakikatte eledi. Bir adam ki Peygamberin benzeri ola, Fatime-i Zehra'nın Emir-ül Mu'minin aleyhissalatu vesselamın ola. O ölenden, şehit olandan sonra onun dahi babıya ne tadı ne lezzeti var ya Allah. Ama İmam Hüseyin o kadar ağladı, hatta o şiali. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam yıkıldı yere ya Allah. Zehra'nın kızı Zeynep bakır bunlara. Ama bir zaman çağırdı sesinden, baba ya ebeta edrikni. Düşmanlar arasında ben kalmışam ya Allah. Geldi Ağa İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam, Ali Ekber'in badinine ya Allah. Oğul ne tez çıktın, ne tez grup ettin. Bu menem başın diz üstte almışam Ali Ekber. Yığmağa neşun ebani salmışam. Bir nefer bilmir oğul, baban Hüseyin ne hale kalmışam. Ya Allah, ya Allah, İlah ya Rabbel Alemin. Ya İmam-ı Zaman, ya İmam-ı Zaman,
Gece gündüz Ali Ekber'e ağlıyorsan, İmam Hüseyin'e ağlıyorsan. Ama Ali Ekber'in neşin getirdi heymelere, Ekber'in neşin getirdim gel her aya badi. Hem özün gel hem haber ver Ümmü Leyla'ya badi. Hamımız diye ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله من دعاء إلهم أيضا دعاء إنشاءالله Allah inşallah kabul edersin inşallah. Allah sizin zannetlerinizi kabul edersin. Salavat ihsan ediyor aslında inşallah. Allahümme salli ala Muhammed. Hazır deyirəm, mərsi yoxsunlar, bir iki dənə sonra söhbət edərlər, yaxşı olmaz mı? Hər yaxşı. Biraz Sen de bir ara verirsin tamam. buyur al, buyur. Hüseyin bacısıdır, var gitmez birimiz, buyurun. Gençler niye kalmışsınız ki? Sen kalk ki lan. Ay. Bu lampanı da yakayım. Tamam. Gel sen kalk sen ondan sonra. Bunlar gençler kalkın yapsın. Gibi yapan bu. Daha açık değil. Gençler ayarla. Hadi gençler. Ya Allah, yakın durak istesin biraz. Bu ne yapayım? Oturmayın. Oturmayın. Biraz da sınav var. Gel. Ya. Yüzüm de görünür daha. Hocam sen onu Çoktan kocasın. Ahmet. Ahmet. Gel, gel. Uzak durma, biraz böyle yanaş. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi Muhammed. Hüseyin'im vay, 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 şehit Kerbela Hüseyin, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, garibine neva Hüseyin, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, mazlum deşti Kerbela, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, ey bir nevalara neva, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, Habibi Rabbil Alemin, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, kalplerdeki aşkı hazin, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay,
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Ey nur çeşmi Mustafa, ey yadigar Murtaza, ey ruhu can Fatıma, ey zineti arş-ı sema. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Aleme hakkın hücceti, Peygamberin emaneti, ey Kabe, ey Mina Hüseyin, ey Merve, ey Safa Hüseyin. Kalplere nur, gözlere fer, ey Kur'an'a feda Hüseyin, ey dertlere deva Hüseyin. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Sen panahi masava, sevgisi dinin temeli, hakkın dili, hakkın eli, namusu kainat Hüseyin. Ey sahili necat Hüseyin, ümmete imtihan Hüseyin. Ey hür insanlar rehberi, ey can feda susuz ölen, tenha ve oğulsuz ölen, gül bedeni üryan kalan, çadırları talan olan, kolunda goncası solan, Gülistanı hazan olan, zulmetlerin nuru Hüseyin. Aşıkların turu Hüseyin. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Ekberini kurban veren, eslerini kurban veren, Abbas'ını feda eden, ey İslam'ı ihya eden, hakikata feda Hüseyin. Canlar feda sana Hüseyin. Canlar sana feda Hüseyin. Zalimleri rüsva eden, ey kefeni hasir olan, ey Zeynep'i esir olan,
bedeni çiğnetilen Hüseyin var, Hüseyin var. sıcak kumlara atılan Hüseyin var, Hüseyin var. seninle hem dua niyaz Hüseyin var, Hüseyin var. dirildi kulluk ve namaz Hüseyin var, Hüseyin var. canlar yakan gurbetine Hüseyin var, Hüseyin var. ne olursun ey canlar feda Hüseyin var, Hüseyin var. eyle bizi hacet reva Hüseyin var, Hüseyin var. ne olur ki ey mazlum ağa Hüseyin var, Hüseyin var. gönlümüze versen şefa Hüseyin var, Hüseyin var. ümidimiz şefaatin Hüseyin var, Hüseyin var. sermayemiz velayetin Hüseyin var, Hüseyin var. ey İslam'ı ihya eden Hüseyin var, Hüseyin var. Hüseyin'im vay Hüseyin'im vay Hüseyin var, Hüseyin var. Hüseyin'im vay Hüseyin'im vay Hüseyin var, Hüseyin var. Hüseyin'im vay Hüseyin'im vay Hüseyin var, Hüseyin var. Lebbeyk ya Hüseyin Lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin. Kim okuyacak gelsin? لبيك يا أبا الفضل Lebbeyk ya Abelfas, lebbeyk ya Abelfas, lebbeyk ya Abelfas. آقا مبلفز آقا مبلفز آقا مبلفز آقا مبلفز آقا مبلفز آقا مبلفز گل صد چاغار عالم سردار گل صد چاغار عالم سردار منیم آقام کربلا دار جوسوز علمدار علمدار عاشقم sana kalbim divane aşıkım sana kalbim divane gönüllerin şamisen sen alem pervane آقا مبلفز آقا مبلفز آقا مبلفز آقا مبلفز mebelfez bir eşi gelmez sevdası ölmez bir eşi gelmez sevdası ölmez yeryüzünün yer aşığı eşkıya belfez باب الهوایی غیرت و اخلاص باب الهوایی غیرت و اخلاص عاشقların sevgilisi Hazreti Abbas Hamza'ya benzer naresi Heydar Hamza'ya benzer naresi Heydar Kerbela'nın göçeğidir Allahu Ekber Allahu Ekber Ağa mebelfez Ağa mebelfez Ağa mebelfez Ağa mebelfez bir de Ağa mebelfez
Belfaz durmaz önünde, koskoca leşker durmaz önünde, koskoca leşker heyran kalıp gökyüzünde Maliki Ejder. Duruşu sanki Cafer Teyyar, duruşu sanki Cafer Teyyar, sanki gelip Kerbelaya Heydar Kerrar. Sular can deyip sana ağlayır, sular can deyip sana ağlayır, divaneler eyvay çekip sinə dağlayır. Dudaklar quru, vəfalı sultan, dudaklar quru, vəfalı sultan, sənin susuz dudağına dəryalar qurban. Ağama Belfaz, ağama Belfaz. Maşallah. Ağama Belfaz bir de. Ağama Belfaz. Ayrılmanam gülümden, ayrılmanam gülümden, İstekli bülbülümden, her vaxt biçare düşsem, ağam tutar elimden, ağam tutar elimden. Ayrılmanam gülümden, ayrılmanam gülümden, İstekli bülbülümden, her vaxt biçare düşsem, ağam tutar elimden, ağam tutar elimden. Garibem, ağam, yaralar sinəndə qardaş, yaralar sinəndə qardaş, gülü gül sitana bənzər, avaram mənim bu zülfüm, cəmani xəzanə bənzər, cəmani xəzanə bənzər. Sən uşaq idin, öpərdi, sən uşaq idin, öperdi yüreğinde kan peygamber, bu yere değerdi bir gün, değecek o kanlı hançer, değecek o kanlı hançer. Gariben, gariben, maşallah. Balaca kızım Rugeyye, balaca kızım Rugeyye, o azize nazidane dolanıptı at döşünde, yüreği dönüptü kana, yüreği dönüptü kana. Özüne deyip desili, özüne deyip desili, baş üstte taziyana, sarılıp soluptu rengi, sarı zaferana benzer, sarı zaferana benzer. Hüseyin'im, ağam, 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 Hüseyin'im, maşallah, ağam, 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 Hüseyin'im, ağam. Ayrılmanam gülümden, ayrılmanam gülümden, İstekli bülbülümden, her vaxt biçare düşsem, ağam tutar elimden, ağam tutar elimden. Lebbeyk ya Hüseyin, Lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin.
لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا عبد الله. لبيك يا عبد الله. لبيك يا عبد الله. سرمست مستم بزم الستم دیوانه‌ام من مجنون گذرم سرمست مستم بزم الستم دیوانه‌ام من mecnun gəzərəm Kərbu bəlam gönlümdədir İsmin hər an dilimdədir Bu can sənin əlindədir Ölərəm sənsiz avam Ölərəm sənsiz Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Maşallah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Mənəm biçarə dəli divanə Sənsiz avare həsrət çəkərəm Mənəm biçarə dəli divanə Sənsiz avare həsrət çəkərəm İsmi qəlbə səfa Hüseyn Eşqi dərdə dəva Hüseyn Canım sənə fəda Hüseyn Ölərəm sənsiz avam Ölərəm sənsiz Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Dərdimə dərman eşqi əlvan Ay sənə qurban sənsiz ölərəm Dərdimə dərman eşqi əlvan Ay sənə qurban sənsiz ölərəm Göz yaşlarım Hüseyn deyər Sənin eşqin ömrə dəyər Bir an sənsiz olsam əgər Ölərəm sənsiz ağa Ölərəm sənsiz Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Gönlümə Sultan Hüseyin Metşan Hər səhər axşam səni deyərəm Gönlümə Sultan Hüseyin Metşan Hər səhər axşam səni deyərəm Hər yıl gələr Aşurada Axlım qalar Kərbəlada Hərəmini salıb yada Ölərəm sənsiz ağa Ölərəm sənsiz Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Əbu Abdillah Gönlümə Sultan Hüseyin Metşan Hər səhər axşam səni deyərəm Gönlümə Sultan Hüseyin Metşan Hər səhər axşam səni deyərəm Hər yıl gələr Aşurada Axlım qalar Kərbəlada Hərəmini salıb yada Ölərəm sənsiz ağa Ölərəm sənsiz Əbu Abdillah 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 Əbu Əbu Abdillah Əbu Abdillah Qəlbimə yazmış Allah Aşıkar bu belayı Esir eşkem Mevla Zeynep ker bu belayı Zeynep ker bu belayı Kalbime yazmış Allah Aşıkar bu belayı Esir eşkem Mevla Zeynep ker bu belayı Zeynep
Zeynep Kerbela'yı. Gülbam oldu viran, gem gülü Kerbela'ya. Divane oldum nalan, bülbülü eşku belaya. Bülbülü Eşku belaya. secdede geçsin ömrüm, her gece zikrim Mevla. Türbetin oldu mührüm, mihrabı eşkim Mevla. Mihrabı Eşkim Mevla. kalbime yazmış Allah, aşıker bu belayı. Esir eşkem Mevla, Zeynep Kerbela'yı. Zeynep Kerbela'yı. Kalbime yazmış Allah, aşıker bu belayı. Esir eşkem Mevla, Zeynep Kerbela'yı. Zeynep Kerbela'yı. başıma indi gökler, kıyamet oldu Mevla. Boynuna değen hancer, ömrüme değdi Mevla. Ömrüme değdi Mevla. Aşkına alem kurban, Hüseyin'im etşan Mevla. Dilimde ismin her an, gönlüme sultan Mevla. Gönlüme sultan Mevla. Kalbime yazmış Allah, aşıker bu belayı. Esir eşkem Mevla, Zeynep Kerbela'yı. Zeynep Kerbela'yı. Kalbime yazmış Allah, aşıker bu belayı. Esir eşkem Mevla. Zeynep Kerbela'yı. Zeynep Kerbela'yı. Başımda esti yeller, fırtına tufan Mevla. Aşkıma şahit çöller, çöllere düştüm Mevla. Çöllere düştüm Mevla. Kerbela rahlem oldu, kitabı sen Mevla. Kerbela kıblem oldu, mihrabı sen Mevla. Mihrabı sen Mevla. kalbime yazmış Allah, aşıker bu belayı. Esir eşkem Mevla, Zeynep Kerbela'yı. Zeynep Kerbela'yı. Lebbeyke ya Hüseyin. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين Hüseyin 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 canım, ey Hüseyin canım. Asgariyle serdar olan tek Hüseyin canım. Hüseyin 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 canım, ey Hüseyin canım. Tek Hüseyin canım, Hüseyin 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 canım, ey Hüseyin canım. Asgariyle serdar olan tek Hüseyin canım. Hüseyin Hüseyin, siz diyesiniz. Asgariyle ses. Canım Hüseyin bugün Kerbela'da, ey Müslümanım. Susuz mazlum şehit oldu Zeynep'in alan. Zehra ağlar, Mehdi ağlar, hali cemaran. Matem tutak sine vurak, ey azadaran. Hüseyin 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 canım, Ey Hüseyin canım. askeriyle serdar olan tek Hüseyin canım. Hüseyin, Hüseyin canım. ey Hüseyin canım. Askeriyle serdar olan ey Hüseyin Canım Hüseyin bugün Kerbela'da, ey azadaran. Ey hak minnet zillet dedi Zeynep'in alan. 72 kurban verdi hali aşikan. Kan kılıca galip geldi ey canı canan. Hüseyin 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 canım, ey Hüseyin canım. Askeriyle serdar olan ey Hüseyin canım. Hüseyin 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 canım, ey Hüseyin canım.
Askeriyle serdar olan ey Hüseyin canım. Hüseyin bugün Kerbela'da ey Müslümanım. Yazlılara feryat oldu Zeynep'in alan. Tarihlere ders öğretti oldu cavidan. Şehadete ustad oldu bir şehidan. Hüseyin bugün Kerbela'da ey Müslümanım. Susmaz hakkın dili oldu Zeynep'in alan. Zulmü, küfrü ve nifakı hali mezluman. Yardım ettin Ali oldu ey vefadaran. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım. Askeriyle Serdar olan ey Hüseyin canım. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım. Askeriyle serdar olan ey Hüseyin canım. Hüseyin bugün Kerbela'da ey Müslümanım. Hak dinini ihya etti Zeynep'in alan. Layık olak biz Hüseyin'e ey azadaran. Abbas kimi, Ekber kimi, İslam'a kurban. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin canım. Ey Hüseyin canım. Askeriyle serdar olan ey Hüseyin canım. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin canım. Ey Hüseyin canım. Askeriyle serdar olan ey Hüseyin canım. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Salavat. Allah qəbul etsin inşallah. Məclis davam edir. Bir 10 dəqiqə mən vaxtınızı alacağım inşallah. 10-15 dəqiqə ərzində. Sonra yenə bir iki dənə mərsə deyilər. Qacağa da axırda sonunda xətm eləyər, məclisi dua eləyər inşallah. Ölənlərimizin ruhunun şad olması üçün, duamızın qəbul olması üçün bu məclisdə hər kim nə zəhmət çəkibdir, maddi, mənəvi, fiziki, Allah Teala inşallah ali dərəcədə qəbul edəsin, bir salavat deyək. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mən inşallah istədim 2 konuya mən deyinim, 2 konu haqqında danışmaq istəyirəm. Vaxt az olduğu üçün inşallah səs gəlir də yəqin. Gəlirmi səslə? Biraz sesine biraz nasıl? Onun exosu varsa exosunu sən exoyu qoymasın. Oradaki de çalışıyor hocam. Hangisini isterseniz. Aşağı salavat deyin inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hər bir məclisdə, hər bir toplantıda, hər bir əməldə İslamın əməllərinin hər birində bir fəlsəfə dayanır və bir ibrət dayanır. Yəni, bir hadisənin, bir məclisin bir nədəni var, yəni nə üçün bu işi biz yapırıq. Bir də var ki, fəlsəfəsi bizə faydasına, bizə Allah Taala nəyə çatdırmaq istəyir. Bu məclislərin təbii ki, keçirilməsi ilk olaraq elə Allah Taala tərəfindən Peyğəmbərə göndərilən surələrdən adlarından biri Qissələr surəsidir, Hekayələr surəsi, Qəsas surəsidir. Yəni, Allah Taala həmin surədə və digər surələrdə bizə bunu başa salır ki, və Peyğəmbərə birbaşa deyir, ey Allah Rəsulü, mən sənə bu hekayələri buna görə anlatıram ki, siz bundan ibrət alasınız. Yəni, sadəcə, məsələn, siyah hadisə geyib, mərsiyə deyib, bunlar lazımdır, bunlar məmnundur, bunlar olmasa olmaz. Amma bunlar kafi deyil. Bunların hər birindən başqa Peygamber ve onun ehl-i beytine salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Muaccel feracem. bunların hər birindən başqa, yəni bunları biz yerinə gətiririk, mərsiyələrdir, sinə vururuq. Bunlar lazımdır. Amma əsas məsələ, əsas məclislərdən alacağımız ibrət dərsi bunun idrakidir. Yəni biz bunu dərk edək. Nə üçün? Məsələn, Allah Taala Quran-ı Kərimdə kifayət qədər
əhvalatlar danışır, hekayələr konuşur. Yəni Allah Taala bilir ki, Quran-ı Kərim hekayə kitabı deyil. Quran-ı Kərim hidayət kitabı, insanların bağıdır, insanların Allah'la, Allah'ın mesajlarıdır. Allah bu mesajda təbii ki, göydən yerə indir mesajı Cəbrayilin vasitəsindən bizə bir söz demək istəyir. Bu kitabın içində, o hekayələrlə də aynı kimi. O sözü buna görə bizə başa salmaq istəyir ki, biz o sözlərdən ibrət dərs alaq. İndi bizim bu keçirilən 10 gün ardıcı olaraq mərasimdə dünyanın hər yerində keçirilir. Avropadan tutmuş, Amerika qitəsində, Asiyada, hər bir yerdə demək olar ki, İmam Hüseynin, çünki Peyğəmbərin hədis var, buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi İmam Hüseynin məhəbbəti həqiqi möminlərin qəlbində var və qiyamata qədər heç bir zaman bu məhəbbət, bu eşq onların qəlbində İmam Hüseynə olan eşqi heç bir zaman sönməz. Yəni bu davamlı şəkildə davam eləyəcək. Mən çox insanlar tanıyıram bu məclislərin bərəkətində İslamla tanış olublar. Yəni mənim şəxsi özüm İmam Hüseynin məclisinə gələrək 14-13 yaşım var idi. Gəldim, bilmədim heç nədir, din nədir. Gəldim, iştirak etdim məclisdə və tanış oldum İslamla. Yəni İmam Hüseynin elə haqqında Peyğəmbərin söylədiyi Hüseyn nicat gəmisidir, hidayət çırağıdır, hidayət işığıdır. Mənası budur ki, onun vasitəsindən biz hidayət oluruq Allah. Amma danışmaq istədiyim 2 dənə mühüm konu var. Onlardan biri budur ki, İmam Hüseynin dostlarının, İmam Hüseynin yaranlarının sıfatları hancıları idi? Nasıl oldu ki, o qədər minlərdən İmam Hüseynin namı yazan, məktub yazanların içərisində hər kəs İmam Hüseyni tək qoydu, yalnız qoydu, arxa çevirdi. Amma 72-73 kişi oldular da onlar. Məktub yazanlar İmam Hüseyni tək qoydular. Nasıl oldu ki, bu qədər minlərlə insanın içərisində İmam Hüseynin Həlmin Nasirin Yansurni mənə yardım edəcək biri varmı deyə sorusuna, nidasına cavab verən olmadı. Və nasıl oldu bu 72-73 kişi gəldi İmam Hüseynin yanından, hətta canınla İmam Hüseyin buyurur, and olsun Allaha ki, öz dostlarına Aşuradan bir gün qabaq Tasua gedəsə buyurur, mən sizin kimi dünyada sizi kimi insanlar tanımıram və görməmişəm. Kəndi səhabəm kimi, sizi kimiləri yoxdur. Yəni İmam Hüseyin kimi şəxsiyyət yaranların haqqında deyil, sizi kimiləri yoxdur. Dünyaya gəlməyiblər. Çünki onlar hər şeylərindən keçdilər İmam Hüseyinə xatir. Yəni biz bunu idrak etməliyik. Görək bunların sıfatları nə idi? Yezidin qoşununun, İmam Hüseynin qoşununun və İmam Hüseynin yaranın sıfatları nə idi? Biz saysaq çoxdur. Yəni saymaqdan iktifa, yəni vaxt çatmaz ona. Amma mən istədim hər bir dəstə, hər bir qrupdan bir dənə sıfatı söyləyim ki, onlar o sıfatların əslində qaynaq odur, kök odur. Hər bir sıfatın özünün bir kökü var. Yəni əgər biz baxsaq, İmam Hüseyin əleyhissalamın sadaqat dostlarının sadiq olmaqlıqları, imanları, hər bir şeyləri qayıdır bir dənə sıfata. Mən istəyirəm onu deyəm. Vazifəyə əməl, görəvə əməl etmək, görəvi tanımaq və əməl etmək. Ona görə Allah Quranda buyurur, Allah heç bir şəxsi görəvinə düşən vazifədən üstün bir şey istəmir ondan. Yəni mənim vazifəm, görəvim nədirsə də Allah məndən onu istəyir. Başqasının görəvi başqa bir şeydir, onu istəyir Allah ondan. Zamanımızda bizim tətbiq etsək, İmam Hüseynin zamanıyla biz çox, belə deyək də, milyonlardan Kərbalada zair var. Ərbəyində xüsusi olaraq çoxdur zair, milyonlardan var. Amma görəsən, bugün Kərbala baş verərsə həqiqətən, o milyonların həbsi İmam Hüseynin arxasında durarlarmı? Yəni bunu demək kolaydır, mən də deyirəm, duraram arxasında, ölümə gedərəm, bunu demək kolaydır. Amma burada bir incə nöqtə var. Aşura baş verən vaxtları Əli Əkbər babası Hüseynə aleyhissalam buyurur ki, baba, bunlar bilirlər biz kimik? Peyğəmbər torunuyuq, Peyğəmbər övladıyıq, sən cənnətlə müjdələnibsən, cənnət gənclərinin ağasısan, babanın haqqında, sənin annenin haqqında, Peyğəmbər kafi qədər hədislər buyurur fazilətlər haqqında, sənin kəndi haqqında da onu kimi, nədən bunlar bunu bilə-bilə, görə-görə sənə qarşı çıxırlar? Sözü buraya getməz. İmam Hüseyin buyurur, evladım, oğlum, onların qarnında o qədər haram
toplaşıb ki, haram qida, haram yemək, haram para. O haram artıq onlara imkan vermir inandıqlarını əməl etsinlər. Yəni onlar vazifəyə əməl etmək dillə demək kolaydır. Bizim yəni alimlər buyururlar, hədislərdə var ki, Quran ayəsi də var. Nəinki hədislər, Quran ayəsi var. Allah Quranda buyurur ki, qiyamətin günündə insanların bədən üzvləri, əl, göz, ayaq da bədən üzvləri insanın aleyhinə şəhadət verərlər. Məsələn, farz edək, mən bu əlimlə hırsızlıq yapmışam, sağ əlimlə mən bunu burada gizlədə bilərəm. Amma qiyamətin günündə Allah danışdırar, Quran ayəsidir. Konuşduraram deyir, mən o üzvləri. Şəhadət verirlər mənim əleyhimə, kəndi əleyhimə. O yüzden də İmam Hüseynin və Yezidin qoşununun ən əsas sıfatı budur ki, İmam Hüseynin qoşunu, İmam Hüseynin ətrafında olan yaranları kəndi vazifəsi nə idi? Onların həmən günü, həmən zaman ona əməl etdilər. Ona da əməl etmək dildən yox. Gərək insan həqiqətən ondan öncə əməl edə bəzi mühüm məsələlərə ki, vazifə ortaya çıxanda onu rahatçılıqdan insan ölümə də hazır ola getməyə. Yezidin qoşununun da ən əsas, ona bayaq işarə etdim, sıfatı budur ki, onlar haramla çox məşğul idilər. Bəziləri içində var idi, onların alınlarında, yəni alın deyirik də, alınlarında mühür izi var idi. Mühürün izi alınlarında bəlli idi ki, bu adam namaz qılandı. Amma namaz qılmaq, Həzrət Əli, mən geçən bunu dedim, Həzrət Əli aleyhissalam yaranların birindən gecənin yarısında bir yol gedərmiş, eşidir ki, bir dənə nəfər bir kişi Quran oxuyur gecə namazı vaxtında. Çox hüzün səslə, qəşəng səslə. Bu deyir, ey Ali, mən çox istəyərdim ki, sevinərək bunu deyir. Bu şəxs cənnətə gedəndə bunu mən saqqalının tükülərinin birindən tutum, məni cənnətə götürsün. Nə qəşəng Quran oxuyur bu. Həzrət Əli bir şey demir. Həzrət Əli imam idi, bunu tanıyır. Bunun ruhunu tanıyır. İstəsə, yəni xəbərdar olur hər kəsin. İmam Ali aleyhissalam və digər imamlar. Peyğəmbər tabi onun kimi. İmam Ali bir söz demir. Və bir müddət keçir, savaşların birində bu şəxs İmam Ali'nin aleyhinə çıxır və cəhənnəmə vasil olur. Savaşdan sonra hər kəs öz qohum, əqraba, hər tərəf öz tərəfinin cəsədini toplayanda İmam Ali həmən şəxsə deyir, bunu tanıysam yerdə oturanı, yerdə bu cəsədi tanıysam kimdir? Şəxs deyir, tanımıram, yox. Deyir, bu həmən sənin gecə qıpta etdiyin şəxsdir ki, deyirdin ki, ey kaş mən bunun saqqalından bu cənnətə gedəndə saqqalının bir tüyündən tutardım, mənə cənnətə götürərdi. Şimdi mənim aleyhimə çıxdı. Yəni, Rubba talil Qur'an vel Qur'an yəl'anuhu. Nə çoxdur Quran oxuyan bir halda ki, Quran ona lanət oxuyur. Yəni, qısası budur ki, biz əgər bugün görəvimiz budur ki, İmam Hüseyni yalnız dillə yox, bunlar lazımdır, hamısı mühümdir. Bunlar olmasa olmaz. Siyaha gərək bürüyək, kəndimiz siyah geyək, mərsiyə gərək deyilə. Mərsiyələr nə deyirlər? Farsaq deyilir, zabani hal. Yəni, Kərbəlada ola bilsin, bəzi mərsiyələr imam demir ki, bu, o halı şəkilləndirmək üçündür. Biz anlayaq, nə baş verdi orada? Onlar nə zülmün için, bunlar lazımdır, önemlidir. Amma bundan da önemli budur ki, biz kendimizi, İmam Sadiq buyurur, mən əhəbbənə fəl-ya'məl bi-əməlinə. Hər kəs ki, bizi sevir, iddia edir ki, biz Əhl-i Beyti sevirik, gərək və farzdır ki, bizi gibi əməl etsin onlar. Bizim yaşayışımız kimi yaşasınlar, bizi kimi davransınlar hər bir alanda. Bu baxımdan da bu iki nöqtə önemlidir ki, onların, yəni Yezidin qoşununun haram yeməklə səbəb oldu ki, gəldi imam qatili oldular və İmam Hüseynin də ətrafında olan yaranları kəndi vazifələrinə əməl etmədən öncə vaciblərə, farzlara əməl etdilər, haramlardan sakındılar, çəkindilər və zamanı gəlincə vazifəyə əməl etdilər kolaylıqla. Çünki kendilərini hazır etmişdilər zaten. Bu baxımdan da bizim görevimiz budur ki, biz çalışaq İmam Sadiqin buyurduğu kimi onlara, Əhl-i Beytə inşallah zinət olaq, onlar üçün naxış olaq, onların özləri deyirlər ki, bizim başımızı aşağı salan addımlar atmayın. Elə yaşayın ki, biz desələr ki, filan kəs Əhl-i Beyt davamçısıdır, biz utanmayaq onun davranışından.
Mən bir dənə də bir konuya qısa değinim inşallah. Da bitir söhbətim 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ərzində inşallah. Həzrəti İmam Hüseynin olayı haqqında, İmam Hüseynin şəhid olması haqqında bunu qısa deyirəm keçirim üzərindən və ya xacağı da işarə ilə Allah razı olsun. Peyğəmbərlər, yəni Aşuradan öncə, İslamdan öncə hətta bunun qaynaqları var. İslam gəlmədən öncə, hətta İbrahim Peyğəmbərin kəndisi ilə ilgili belə bir hekayə var ki, İbrahim Peyğəmbər o İraqda yaşayıb da, indiki İraq yerin məkanında, ölkəsində. Kərbaladan keçəndə ayağı bir daşa dəyir və ayağından qan çıxır. Bu rivayətdir. Bunu Əllami Məclisi də gətirib öz Bihar kitabında sahih rivayətdir. Ayağı dəyəndə çünki Quran ayəsi var. Allah buyurur Quranda bir kəsin başına bir müsibət gələrsə mutlaka onun kəndi yanlışından, suçundan başına bir iş gəlibdir. O da məqsəd budur ki, Allah Teala günahkar insan və mömin insanlar ki, günahları azdır. Bəzən o günahları silmək üçün başına bir qısa bir bəla gələr onun dünyada, günahı silinsin deyə. Övliyalar da dərhal başına bir iş gələn kimi düşünər görə mən nə iş yapdım. İbrahim Peyğəmbər deyir, rivayətdə var ki, ayağı daşa dəyəndə, ayağı qanayanda İlahi deyir, mən nə yapdım ki, mən bilmirəm nə yapdım, nə xata yapdım. Allahdan vəhiy deyir, İbrahim sən bir şey yapmadın. Son Peyğəmbərin övladı həmən burada, bu yerdə başına müsibət gələr, zülm edərlər buna, zalimcəsinə bunu öldürərlər, başı bədənin ayrılar. Və bunu kimi rivayətlər çoxdur. Və bəzi rivayətlər Peyğəmbərin zamanında Aşuraya yaxın, yəni Aşura Kərbala olayına bir kaç sənə qalmış, 20-30 sənə qalmış. Peyğəmbərin kəndisi bunu söyləyibdir. Və əsasən də mən istədim axırıncı hədisi deyim, İmam Hüseynin ziyarət eləməyin faydası, bu təziyə məclislərin keçirməyin faydası və önəmi nədir? Bir dənə mən hədis deyim, rivayət deyim də bundan bitirirəm sözümü. İmam Rıza əleyhissalamdan bir dənə hədis nəql edirlər. Buyururlar ki, Rəyyan adlı bir dənə sahabədir, Rəyyan. Deyir, mən bir gün İmam Rızanın yanına getdim, onun musafiri oldum. Evdən içəri daxil olan kimi İmam Rıza buyurdu ki, Rəyyan, oruç tutubsan bugün. Muharremin biri idi onda. Dedi, yox, ya İmam Rıza, mən də oruç tutmamışam. Deyir, İmam Rıza dedi ki, bilirsənmi nə gündür bugün Rəyyan? Bugün hangi gündür? Dedim, ya İmam Rıza, mən bilmirəm bugün nə günüdür? Dedi ki, bugün o gündür ki, bugün oruç tutmaq müstəhəbdir, Muharremin biridir. Və bir İmam Rıza sayır bu gündə nə baş verir Muharrem ilk günündə və Muharrem ayında. Buyurur, bugün o gündür ki, ey Rəyyan, dualar kabul olar. Və hətta Həzrəti Zəkariyaya Allah yaşı çox idi, qocalmışdı. Xanımı da yaşlı idi, evlatları yox idi. Dua edirlər bu günü, oruç tuturlar və Allah onlara o qoca yaşında, yaşlı olan vaxtları bir evlat verir. Yahyanı verir. Və ey Rəyyan deyir ki, bugün aynı zamanda o gündür ki, bugün savaş etmək, bu ayda savaş etmək haramdır. Adından bəlli də Muharremul Haram, haram aydı. Yəni cahiliyyət dövründən insanların arasında savaş olmaz idi yapmaq. Amma deyir, bizim ümmət Cəddi Hüseyin ilə bu ayda, yəni kafir yapmadığını, müşrik bütpərəst yapmadığını ümmət yaptı. Hüseynin başını bədəndən ayırdılar. Və bugün o gündür ki, ey Rəyyan, əgər sən istəsən, ağlayasan bu ayda, nəyəsə ağlamaq istəsən, Hüseyni ağlamaq ən gözəl ağlamaqdır. Ən gözəl damla, ən gözəl göz yaşları bu ayda Cəddi Hüseyni ağlamaqdır. Ey Rəyyan deyir, bil ki, əgər sən istəsən, burası çox önəmlidir. Sən istəsən, Allahın qatında günahsız, bizim yanımızda, bizim məqamımızda olasan qiyamətin günündə. Bu uzun bir rivayətdir. Mən son nöqtəsində deyim, daha bitirirəm. Çünki həssas nöqtə buradır. Əgər sən istəsən, hər kəs istəsə ki, qiyamətin günündə biz Əhl-i Beytin kənarında olsun, günahsız özdə, günahı olmadan bizim yanımızda olsun, buyurur, Cəddi Hüseynə ağlasın və onu ziyarət etsin. Cəddi Hüseyni. Bu baxımdan da qədrini bilək haqqıdan bu məclislərin. Bizi kəndimiz ki, buraya gəlmişik, zann etməyək gəlmişik. Bizi seçib gətiriblər. Bu, yəni mənim sözümdür, haqiqətən belədir. Hədislər, rivayətlərə görə. Yəni biz
kəndimiz gəlməmişik. Bizi Allah Taala sevib, bizim qəlbimizdə, əməlimіздənsə iyi bir şey var. Ya dədə babalarımızdan kimlərsə də dua ediblər, biz burada dua etdiyimiz kimi gələcək nəsillər üçün. Ona görə biz buradayıq. İnşallah Allahdan istəyək ki, bizim bu kiçik məclisi bizdən qəbul eləsin. Bir salavat deyək inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin Rabbil Alemin. Kardeşler, biz bu meclise yığışmışıq. İmam Hüseyin'in meclisidir. Biz gerek bu küçük körpelere örnek olaq. Biz mesafeler qət gelmişik. İmam Hüseyin hatırına, İmam Hüseyin'in şəhadətini gözəl şəkildə keçirtməyə gəlmişik. Amma biz böyüklər arasında hamımıza aiddir. Mən də aidam, mən qarşı. Yəni biz qıraqda durub sinə vurmaqla məclisi ruhlandıra bilmərik. Yəni biz uşaqları örnək olmalıyıq. Uşaqlar bizdən öyrənməlidir, hamımız. Yəni bu elə bir məclisdir ki, Peyğəmbər Rasul Əkrəm buyurur, Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar, Bətul Murtaza Peyğəmbər ağlar. Yəni bu, mən indi üzr istəyirəm, mən hazırsız danışıram, öz niklimlə danışıram. Yəni çalışaq bu məclisi ruhlandıraq. Hacı ağa buyurmuşdu ki, yəni Kərbala, ora getdin, Kərbəlaya ziyarətini, istər burada oldun. Hər ikisi eynidir. Məndən bir kişi olaraq sizdən xahiş edirəm ki, yəni bu məclisi canlandıraq. Yəni qısa bir olaraq bunu sizə dəyərləndirmək istəyirəm. Yəni üzr istəyirəm, indi səhvim var danışmağımda, yenə bağışlayın, böyüklər qarşısında üzr istəyirəm. Nə qədər olsa bu məclisi nətər deyərlərə, İmam Hüseynin məclisini uca eləyək. Allah Teala hamımıza Kərbala nisbət eləsin, Kərbala ziyarətini nisbət eləsin, o Şeşkuşa qəbri ziyarətini nəsib eləsin, Həzrəti Əbülfəzl Abbasın ziyarətini nəsib eləsin inşallah. Bütün Əhl-i Beytin ziyarətini bizə nəsib eləsin inşallah. Bir də bir vurğulayaram ki, yəni heç bir təriqətin 12 imamı yoxdur. Hansı bir təriqətin 12 imamı var? Hansı bir təriqətin İmam Hüseyni var? Hansı bir təriqətin Xanım Fatimə Zəhra salamullah aleyhi var? Yəni bunların şərninə biz daha da bu İmam Hüseynin bu məclisini ruhlandırmalıyıq. Və rəhmətullah və bərəkatuhu. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əgər siz bir dənə sinə vuraq deyin, azağı da dua ilə bitirərək. Çünki vaxt var, 15-20 dəqiqə. Gel oku. Gel. Kim okuyor? Gel, kim okumak istiyor, okusun, ne farkı var? Acaba okumak yok. 20 dəqiqə. Mersi yok olsun, sonra... Hansıdır? Ben kesebilirim. Budur. Bu böyle necə kesilir? Hı? Yok, o bir tane. O bir tane. Şu şekilde. Bunu da yakınlaştır böyle. Kərbəla şəhidləri başda olmaqla bütün İslam şəhidləri haqqında salavat Peyğəmbərimiz. Allahümmə salli ala Muhammed ali Muhammed. Qoyun qılım namazımı, qoyun qılım namazımı, sonra kesin boğazımı, sonra kesin boğazımı. Qonağızam vəfaliyəm, qonağızam vəfaliyəm, yaraliyəm, 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 yaraliyəm. Su yoxdur dəstəm azalım, su yoxdur dəstəm azalım. Diz üstə səcdədə qalım, ölüb əzan deyən bəlam,
ölüb ezan diyen belam. Ciğer yanır ezaliyem, ciğer yanır ezaliyem. Koyun kılım namazımı, koyun kılım namazımı. Sonra kesin boğazımı, sonra kesin boğazımı. Ona Nizam vefalıyam, ona nizam vefalıyam. yaralıyam, 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 yaralıyam. Azam zili zaman vurar, beni koşum neden vurar? Gelen vurar, geden vurar, gelen vurar, geden vurar. Solan gülün misaliyem, yaralıyam, yaralıyam. Koyun kılım namazımı, koyun kılım namazımı. Sonra kesin boğazımı, sonra kesin boğazımı. Konağıyam vefalıyam, konağıyam vefalıyam. Yaralıyam, 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 yaralıyam. Çömeklerim batıp kana, çömeklerim batıp kana. Düşüp heresi bir yana, sızıldaram yana yana, sızıldaram yana yana. Ne kiminle bağlıyam, yaralıyam, yaralıyam. Koyun kılım namazımı, koyun kılım namazımı. Sonra kesin boğazımı, sonra kesin boğazımı. Ona kuzam vefalıyam, ona kuzam vefalıyam. Yaralıyam, yaralıyam, aman kimi kafesteyem, sorağı dağdır esteyem. Ki ahiri nefesteyem, fena olup begaliyem. Yaralıyam, 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 yaralıyam. Koyun kılım namazımı, koyun kılım namazımı. Sonra kesin boğazımı, sonra kesin boğazımı. Ona kuzam vefalıyam, ona kuzam vefalıyam. Yaralıyam, 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 yaralıyam. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Sallallahu aleyke ya Aba Abdullah. Sallallahu aleyke ya Aba Abdullah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Fatıma Zahra. Esselamu aleyke ya Amirel Mu'minin. Hep beraber Kerbela'ya. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el-Hüseyin ve ala evlad el-Hüseyin ve ala ashab
الحسين وعلى أولاد الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد يا وجيها عند اشفع لنا عند الله hastalar için ya vecihan indallah ölenlerimizin bütün ölenlerle beraber Hacı Ağındı kardeşi vefat edildi. Onun öleniyle beraber, sizlerin öleniyle beraber Surat-ı İhlas, El-Fatiha, Selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hazreti Ali Aleyhisselam Emir el-Mu'minin ölüm döşeğinde yatarken İki kelime diyeceğim çünkü vakit azaldı. Ölüm döşeğinde yatarken çocukları başına yığıldı. Bir tarafta Ümmü Gülsüm, bir tarafta Hazreti Zeynep, bir tarafta Hazreti bir tarafta da Hazreti İmam Hüseyin, bütün çocuklar yığıldı başına. İmam Ali bir baktı sağına, soluna. İmam Hüseyin bir tarafta ağlayır, İmam Hasan bir tarafta ağlayır, Ümmü Gülsüm bir tarafta ağlayır. Hiçbirine demedi sus diye. Ama ki Zeynep ağlayanda Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki o Zeynep'i susturun. Zeynep ağlamasın. Dediler niye? Hasan ağlıyor, Hüseyin ağlıyor, Ümmü Gülsüm ağlıyor. Sen niye Zeynep? Dedi Zeynep'in, bir tek Zeynep'in ağlamağına tab edemmirəm, dözemmirəm. Ama bu sözü dedikten sonra da biz şiirler deyirik. Ya Ali, sen bir Zeynep'in o günü ağlamağına tab edemmedin, dözemmedin. Ama olaydın Aşura günü, bu belada, Zeynep'in nevasını, Zeynep'in sesini, Zeynep'in ağlamaklığına nasıl dayanabilirdin? Herkesin bir ölüsü var. Kimisinin babası, kimisinin anası, kimisinin kardeşi, kimisinin oğlu, kimisinin bacısı. Herkesin bir ölüsü var. Bir meclis olanda, bir yerde olanda bakarsan ki bu ölen kişi yad edilende sahabı durar, ağlayar. Ya kardeşi ölüp, ya bacısı ölüp, ya anası ölüp. O anda diyer ki anam beləydi, babam beləydi, yerdə rəhmətlik beləydi deyəndə peki biz bir babaya, bir anaya, bir bacıya matəm tuturuq, ağlayırıq, sənəsinə qədər ihsanlar veririk, göz yaşı tökürük, nəinki bu bizim imamımızdır. Peki Zeynep'in yerine olsaydık, bir gün içindeki deyirlər 7 kardeş ölübdü, Zeynep'in yerine olsaydık ne olardı? Bir bacı verip kendimizi onun yerine koyar. Ne olardı? Kerbela olayı, Aşura olayı bitti. Her şey bittikten sonra ben Medine'ye gittiklerini diyeceğim. Medine'ye vardılar. Hazreti Zeynep'in beli küçülmüş şekilde Hazreti İmam Zeynel Abidin esirler yıpranmış bir şekilde Medine'ye girende gördüler ki uzaktan bir tane kadın gelir, beli küçülmüş. Geldi. Neydi Zeynep'i sorur. Zeynep nerede? Zeynep nerede? Geldi Zeynep'in özünden Zeynep'i sordu. Dedi Zeynep nerede? Dedim ben. Dedi Eyüp benim, ben tanımadı.
ben Zeynep'im. Dedi, de görüm hele Hüseyin'ime ne oldu? Umum Seleme dedi. Hüseyin'ime ne oldu? Dedi ki, senin Abbas'ın öldü. Dedi, Hüseyin'ime ne oldu? Sen ikinci balan öldü. Hüseyin'ime ne oldu? Sen üçüncü balan öldü. Hüseyin'ime ne oldu? Sen dördüncü balan öldü. Ali Ekber'ime ne oldu? Dedi, senle Hüseyin'e Ali Ekber'i sorursam. Efendim sen öz oğlunu sor. Dedi, Ebu'l-Fazl ne oldu? Ebu'l-Fazl'a ne başına geldi? Sen öyle her bir Hüseyin'i sorsan. Dedim, ben Ebu'l-Fazl'ı vermişim İmam Hüseyin'e noker. Ben evveli sorarım İmam Hüseyin'i. Dedi Zeynep de görün Hüseyin'in başına ne geldi. Ben koca arvat 4 oğul verdim Hüseyin'e. Yanmadı içim söyle Hüseyin'e ne geldi. Evveli de görüm Ali Ekber'e ne geldi. Zeynep bir anlattı Hüseyin'in başına gelenleri. Susuz şahit ettiler Hüseyin'i. Kardeşimin başını kestiler. Koydular neyze üstüne o başı. Şehir be şehir gezdirdiler. Taş vuranlar taş vurdular. Ok atanlar ok attılar. Ummul-Benin kardeşimin cenazesi 3 gün kaldı günler kabağımda. Verdiler. Ay Ummul-Benin gör ne gelip Hüseyin'in başına. Ay Kufe'den gelmiştiler elleri abdestli 70 tane Kur'an-ı hafız. Yaşlıydılar savaşa girmediler. Asa ile Hüseyin'in bedenine vurdular. Ali Ekber'ini pare pare ettiler. Ummul-Benin dedi sus Zeynep yüreğim dayanamır. İstersen söyleyeyim Ebu'l-Fazl'in başına ne geldi. Dedi yavaşça dene oğlu Abdullah da buradadır duymasın. Oğlu yüreği yanar. Birden dedi Ummul-Benin balam cenk eyledi. Şehit ettiler balanı. Dedim ben merak ederim Zeynep. Balamın uca boyu vardı, boy çakmazdı. De görün balamı nece saldılar. Dedi doğru değilsen kardeşinin boyuna boy çakmazdı. Evveli kolların kalem eylediler. Sonra başından demirle vurdular. Saldılar yere başın bedeninden ayırdılar. Ay Ummul-Benin kolu bayak bir tarafta, Abbas bir tarafta. Ummul-Benin kendi başına vurdu dedi eyvah Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Muhammed Ali Muhammed salavat. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم إلهي العز الأجل الأكرم يا الله يا الله ya Allah ya Allah. Hakikaten sıdkıla inşallah meclisimizde İmam Hüseyin'in hürmetine İnşallah İmam Zaman burada amin diyecek inşallah değil inşallah. İnşallah Hanım Fatime Zehra burada. Hazreti Hadice Kubra.
İlahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya hanım Fatime-i Zehra, seni balan Hüseyin'in o saatine ki geldi Ağa Bulfezl'in son saatlerine vardı ki İmam Hüseyin buyurdu el-anin kesene zehri. Ebulfez belim kırıldı, ona göre var hareket edemedi, dizi üstünde süründü. Ağa Ebulfez'in o güzel başın koydu dizi üstüne, vardı Ebulfez gözlerini açmadı. Değiller utanırdı Ebulfez İmam Hüseyin'in yüzüne baksın. Bundan ötürü ki değil, elə ki İmam Hüseyin'in kardeşi Ebulfez heymelerden ayrılanda İmam Hüseyin'e balalarına Hazreti Rübeyye söz verdi ki su getirsin, gözlerini açmadı ki o vefatına, o ehdine emel elemedi. Karın seni Ebulfez'in o saatine ya Hüseyin ya Resulallah, ilahi o saatlerin bu saati, bu mehzerde bu duaları kabul eyle yine. Amin. İlahi ya Allah, ya Allah, emmen yücibul mustarreza ve ahu yekşifu su. Seslen. Amman yücibul mustarre idâ de'âhu yekşifusu. Amman yücibul mustarre idâ de'âhu yekşifusu. İmam Zaman. Amman yücibul mustarre idâ de'âhu yekşifusu. Allah afiyet ve elinden olmasın. Amman yücibul mustarre idâ de'âhu yekşifusu. Allah gençlerimizi gelin göğün belasından korusun. Amman yücibul mustarre idâ de'âhu yekşifusu. Allah ülkelerimizi, İslam ülkelerin korusun inşallah. Amman yücibul mustarre de'âhu yekşifusu. Her yerde Hüseyin çağıranların Allah kabul eylesin. Amman yücibul mustarre idâ de'âhu yekşifusu. İlahi bu taziyeleri bu demden kabul eyle. Amin. İlahi sen Muhammed ve Muhammed'in hürmetine amin demeklerin etkisi var. Elleri açmaklık amin demeklerin etkisi var. İlahi ya Rabbel Alemin bu aminleri kabul eyle. Amin. Her türlü burada karışan, mehtahlı, sinevran olan, çay veren, hizmeti ya Rabbel Alemin hanım Zehra'nın mehzerinde, Peygamber Ekrem'in mehzerinde kabul eylesin. İlahi seni Muhammed ve Ali Muhammed'in hürmetine hasta olanlar, iltiması dua edenler, onların hadetlerini kabul eyle. İlahi ya Rabbel Alemin seni Muhammed ve Ali Muhammed'in hürmetine son senemizler için karar verme. İlahi evlatlarımızı Ehl-i Beyt'ten, dininden, Kur'an'dan kenara salma cinan. Gözlerimizi İmam-ı Zaman'ın zuhuruyla ışıklandır cinan. İlahi dünya ve ahiretlerimizi bu meclislerden kenara salma cinan. Ve kıyamet günü İmam Hüseyin'den konuşu eyle cinan. Ölenlerimizi Peygamber Ekrem'den kenara salma. Unuttuğumuz duaları kabul eyle. Bacıların da ölenlerine rahmet eyle cinan. Her türlü emeği olan her şeklinde ya Rabbel Alemin Ağa Ebulfez'in mehzerinde kabul eylesin. Mu'minin-i mu'minat ve varisi bivari şehedâ İslam dini Kur'an candan ölüp gidenler Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Onlar ki Şiayan Ali ibn Abi Talib, onlar ki Ehl-i Beyt'in hizmetinde her türlü hizmetleri var ve dünyanın başında Hüseyin diyenler, sine vuranlar ya Rabbel Alemin onların da ölenlerin yad eylediğine selametçiliği, kendi selametçiliğin, ailenin, çocukların, avratların selametçiliği Allah inşallah bizleri bu meclislerden kenara salmasın. El-Fatiha es-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Kazan oldu beyler.